Good evening, جماعة. 2 3 minutes maximum and we're going to start inshallah. طيب, we'll talk today about two topics, one in details and the other one in short. Uh, and there's a quest to repeat shortest path, and I will repeat shortest path and DFS, but I will do this at the end. So whoever wants to leave after red black tea, that's okay. So for red black tea is actually a binary search tree, similar to the AVL. However, red black tea is characterized by adding a color to the node.
What does it mean, a color to the node? It means that when I implement the red black tree in C++, what do? I add in the structure for the left child pointer and the right child pointer. I add I add a boolean which is a color. So the boolean can be 1 or 0, and this indicates the color. So 1 might be black and 0 might be red, or vice versa. It doesn't matter. So first, a binary first red black tree is a binary search tree. Is a binary search tree. This is number one. Number two, the root is always black. The root is always black. Number three, the number of black nodes starting from the root till the leaf or till the null nodes. This is a null node and it is always black. It is exactly the same. So if you go from 4 to 1, you have 2 black nodes. From 4 to 3, it's 2 black nodes. From 4 to 5, it's 2 black nodes. From 4 to 8 to 7, sorry, is 2 black nodes. From 4 to 9 is 2 black nodes as well. So this is basically the principle of the red black tree. One very important principle related to insertion is that I cannot have two adjacent red nodes together, two adjacent red nodes together. So this is a red node and this is a black node. I cannot have this black node as red, and I cannot have this black node as red. So I cannot have two adjacent node. Adjacent node يعني متوصلين ببعض as red. So I cannot have this as red. I cannot have this as red. I cannot have 8 as red, etc., etc. So I cannot have two adjacent node as red. Final thing with it, black tree, is that uh, no, I said so. Sorry, final thing with the black tree is that when I insert a node into the red black tree, it is always red. It is always red. It is always red. Okay. So basically, this is the red black tree. This is basically the red black tree. طيب, what is the difference between the red black tree and the AVL? This is a very important topic. And what are the similarities? The similarities, and concentrate on what I am saying. The similarities are that both the red black tree on the average time complexity will take order of log n, and in the worst case, it is order of log n again. So this is a similarity. If you have an application that contain frequent insertion and deletion, this means that I should use a red black tree. If if I have an application that will do more searching, يعني بدور على حاجة في red black tree. If I have an application that have more searching, then this means that I have to use AVL. طيب, what is the rationale? The rationale is that AVL, whenever there is a violation,
which means that the load factor, the balance factor is not 1 minus 1 and 0. What does this mean? This means that the TE is not balanced. The TE is not balanced. So I should do rotation. In the red black TE, there is only one case that I will do rotation. Other than this, I can do recoloring. What is meant by recoloring? Recoloring, it's meant that the red will become black and the black will become red. This is what's meant by recoloring. This is what's meant by recoloring. Rotation is more expensive than recoloring. That's why insertion and deletion in the red black tree is lighter, أخف من insertion and deletion in the red black tree in the AVL. Why? Because AVL you will always do rotations, and rotation is definitely heavier than recoloring. Zidane? دكتور انا في حته الريكولرنج ايه الاكستنت بتاع الريكولرنج؟ احنا بنريكولر بتاعها كلها ولا بنعمل بس ما لحد ده اللي الجراوند انا باودر؟ جاي اشرحه دلوقتي، ده جاي اشرحه. تمام. اوكي اوكي طيب again AVL is better used for application with searching. Red black tea is better used for insertion and deletion. For insertion and deletion. Okay, okay. طيب. What is the insertion algorithm? Don't be surprised. Tomorrow there's a question on red black tea. So you have to know red black tea. So the question is, do we have to remember the algorithm? The answer is yes. I will not give you the algorithm. You have to remember the algorithm for red black tea, and you have to remember the algorithm for AVL and for red black tea as well, and for red black tea as well. Okay, what is the algorithm? The algorithm is as follows. The algorithm is as follows. If the tree is empty, so I will insert a root, and the root is always black. So this is very easy. So the first node, you have to insert a node, and the node should be always black. If the tree is not empty, then the no, Abdurrahman Talat. This doesn't mean you memorize the code. You have to memorize the algorithm, which is basically those steps. You don't have to know the code. Okay. Similarly for AVL as well. So if the tree is not empty, so you insert a new node as a leaf node. You insert a new node as a leaf node, and the new node will be always red. So the root will be always black, and the new node will be always red. Then, step number 4, check the parent of this new node. Check the parent of this new node. If the parent is black, مفيش مشكلة، خلاص you exit the algorithm. If the parent is black, then
خلاص مفيش مشكلة. You exit the algorithm. If the parent of new node is red, then this is the source of all problem. If the parent is red, then you check the uncle. And then you have two cases. If the uncle is red, you will recolor only. If the uncle is black, you will rotate and recolor. Not recolor and rotate. You will rotate and recolor. You will rotate and recolor. Okay? And after recoloring, you are going to check, is it a red black tree or not? You will repeat till you have a red black tree. So sometimes you will do 2 rotations, sometimes you will do 2 or more recoloring. Okay? So I'll repeat the algorithm one more time. Insert the new node, the root node as black, insert the new node as red. If the parent is black, then that's fine. If the parent is red, you check the uncle. If the uncle is red, then you recolor. If the uncle is black, then you rotate and recolor. You keep rotation and decoloring till you have a normal red black tree. A normal red black tree. طيب. The question of Zidane, how do we do recoloring? How do we do recoloring? How do we do recoloring? We have two rules. Recoloring means change the parent and the sibling of X if the uncle is there. This means that there are 3 cases. If the grandparent of X is the root node, you have to leave it uh, as it is as black. If the grandparent is not a root node and it is black, you change it to red. If the grandparent of X is not a root node and it is red, you change it to black. طيب. What does this mean? This means the following. This means the following. من الآخر كده الإكس دي هو اللي أنت بتحاول تعمل لها insertion. دي اللي أنت بتحاول تعمل لها insertion. طيب. بتتشيك هل الجراند بيرنت جدها بلاك لو جدها بلاك وهو روت نود سيبه بلاك زي ما هو لانه I cannot change the root node to red. طب بعمل ايه؟ دايما انا دايما بغير البيرنت والانكل لعكس الالوان بتاعتهم. يعني انا عندي اكس، عندي الانكل وعندي البيرنت، دايما بغير الالوان بتاعتهم. في حاله من اتنين، يا اما بغير الجراند بيرنت يا اما مش بغير الجراند بيرنت. لو الجراند بيرنت هو بلاك، هو بلاك ومش روت نود بعمله ريد. لو الجراند بيرنت هو مش روت نود وهو ريد بعمله بلاك. طيب في حاجة أسهل من كده شوية. أنت كده غصب عنك هتغير البيرنت والأنكل. خلاص كده غصب عنك هتغير البيرنت والأنكل. يعني البيرنت لو كان ريد هتغيره بلاك والعكس، وده لو كان بلاك هتغيره ريد أو العكس. طيب
دايما اللي بتتلخبط فيه هو اغير الجاند بيان تو بلاك ولا ما اغيرش الجاند بيان تو بلاك. خلاص، يعني الجد اغير لونه بغض النظر هو بلاك ولا ريد، اغير لونه ولا ما اغيرش لونه. في الاول حاول ما تغيرش لونه، واحسب عدد البلاك نود من الروت لغايه الليف نود. شوف هل هتظبط معاك ولا مش هتظبط معاك. لو ما ظبطتش معاك يبقى غير اللون بتاعه، يبقى غير اللون بتاعه، يبقى غير اللون بتاعه. خلاص، أعيدها مرة تانية. ريكالرينج غصب عنك هتغير الأنكل وهتغير البيرنت غصب عنك. خلاص، آه ح... قبل ما تغير الجراند بيرنت، قبل ما تغير البلاك الجراند بيرنت، احسب عدد البلاك نوتس من الروتس للليفز. والله لو لقيتها مش ظابطه غير لون، لو لقيتها ظبطت ما تغيرش لون. دي القاعده بتاعه الري الري كالرنج، دي القاعده بتاعه الري كالرنج. ايوه يا زيدان. طب لو حصل ان احنا عندنا التشايلد نود بتاعتنا اللي هي اكس عندها سيبلينج تاني بلاك، مش بنغيره صح؟ لا مش بتغير، لا. يعني هي بس الفاذر والانكل والجراند فاذر، لا والجراند فاذر مش روت. بالظبط، مش روت. وقبل ما تغير الجراند فاذر، قبل ما تغير الجراند فاذر اعمل اللي انا بقول لك عليه. احسب البلاك نوتس من الروت لغايه الليف، من الروت لغايه الليف. بدل شوف هل هي هتظبط معاك ولا مش هتظبط معاك. يعني دلوقتي لو الايت دي بقت بلاك، ايه اللي هيحصل؟ عندي 1 2 3 بلاك، وهنا عندي 1 و2، يبقى ما ظبطتش، يبقى لازم اغير ال8 دي لريد. فاهمني؟ او العكس. تمام. تمام، سو سيمبل يعني. طيب، ناخد اكزامبل بسيط على الكلام اللي احنا قلناه، وبعد كده طيب انا بطلب ايه منك في الامتحان؟ انا بطلب منك في الامتحان 3 حاجات. الحاجة الأولانية تنسرت النود، وبعد كده تقول لي دي ريد بلاك تي ولا لا، يعني هل في فايوليشن ولا ما فيش فايوليشن وليه. الحاجة الثالثة صلح لي الفايوليشن دوت. هتصلحه يا اما بريكالرنج يا اما بروتيشن اند ريكالرنج. بيزد على ايه؟ بيزد على اللون بتاع الانكل، بيزد على اللون بتاع الانكل. الروت is always black، يبقى انا هانسرت 8، يبقى that's it. هانسرت 18، I always insert a leaf node as red. I always insert a leaf node as red. I always insert a leaf node as red. يبقى هانسرت 18. هانسرت 5. طيب، كل مرة بعمل فيها insertion بسأل نفسي هي دي ريد بلاك تي ولا مش ريد بلاك تي؟ دي اولا النود لوحدها، السودة دي ال8 لوحدها هي ريد بلاك تي، عشان it's only يعني one node which is black. التي دي هل هي ريد بلاك تي؟ ريد بلاك تي. ليه؟ لانه من هنا لهنا 1 بلاك، ومن هنا لنفسها 1 بلاك، يبقى دي ريد بلاك تي، يبقى دي ريد بلاك تي. طيب، هل دي ريد بلاك تي؟ هي ريد بلاك تي من 8 ل 18 1 بلاك، من 8 ل 5 1 بلاك. ايه يا عبد العاطي، انت مسافر على طول كده ولا ايه؟ والله انا ما كنت نايم يا دكتور لسه صح. لا لا، انا حزين ان انا صحيتك من النوم يا عبد العاطي. لا انا اللي لا حزين ان انا ما صحيتش من النوم يا دكتور.
والله أنا يعني أنا حزين يعني. أنا لو كنت صحيت محمد المهدي كنت هبقى سعيد والله، بس يعني. لا محمد المهدي ما ينامش دلوقتي خالص. محمد المهدي ما بينامش أساسا يعني. هم ساعتين كده بس بالليل وخلاص أديت واجب يعني. آه زي الفل. طيب يبقى I inserted 8 دي black، 8 and 18 دي I inserted 18. It's a binary search tree insertion. يعني إيه؟ 18 is greater than 8. Then I go to the right. 5 is less than 8. I go to the left. It's a binary search tree insertion. It's a binary search tree insertion. I always insert a node as add. Okay. طيب I want to insert 15. I want to insert 15. طيب if I want to insert 15, then 15 is greater than 8, 15 is less than 18, I go to the right. طيب is it, I will ask myself, is it a red black tree? No, it's not a red black tree. No, it's not a red black tree. طيب if it is not a red black tree, why? It is because 15 and 18, the parent of 15 is a red node. So this is not a red black tree. I cannot have a parent of a node as red. It has to be black. طيب what is the uncle? The uncle is red. If the uncle is red, then I will do recoloring. I will do recoloring. What does this mean? Anyways, I will change the uncle color and the parent color. I will change from red to black. I will change from red to black. طيب 8 is خلاص it's a root node. I cannot change it. هنقف على كده، هنقف على كده. Is it a red black tree? It is a red black tree. From 8 to 15, this is 2 blacks. From 8 to 5, this is 2 blacks. This is 2 blacks. Doctor, here, which is the case of rotation? We're coming to rotation. Okay, I will insert I will insert 15. Now I will insert 17. 17 is greater than 8, yes. Less than 18, yes. Greater than 15, yes. Then I will go to the right. It is a binary search tree. Is this one a red black tree? No, it's not a red black tree. Why? Because I have two reds together. Where's the uncle? The uncle is here. The uncle is here. هل احنا شايفينه؟ لا احنا مش شايفينه. لأنه هو null node and the null node is always black. The null node is always black. طيب يبقى عندنا مشكلة. المشكلة دي ايه؟ انه this is a red black this is not a red black tree. طيب the uncle is black. This means I have to do two things. I have to do rotation and then recoloring. Rotation and then recoloring. طيب rotation, this means, what is this? This is either left rotation or right rotation or right left or left right.
طيب فين النود اللي انا عملت لها insertion 17؟ I will always concentrate on 3 nodes اللي هو البيرنت والجراند بيرنت. طيب 18 to 15 this is left, and 15 to 17 this is right. So this is a left right rotation. So first I will do a left rotation, then 17 will become the parent and 15 will go down. Then I will do a right rotation and 18 will go down. So هزق ال 15 لتحت هتطلع ال 17. This is a left rotation. ليه؟ لأن أنا بعمل left right rotation. سوري الفايوليشن عندي left right violation. يبقى بعمل left right rotation. ال 17 هتبقى البيرنت وال 15 هتنزل لتحت. بعد كده هعمل right rotation، يبقى ال 18 هتنزل لتحت وال 17 هتطلع لفوق. طيب I have to do recoloring. I have to do recoloring. I have to do recoloring. طيب أنا ما عنديش أنكل، لأنه الأنكل نال وأنا ما بغيرش لون أي حاجة نال. أنا ما بغيرش لون أي حاجة نال. يبقى أنا محتاج أغير حاجتين. الحاجة الأولانية محتاج أغير البيرنت ومحتاج أغير الجراند بيرنت. يبقى في الحالة دي أنا عندي this، هغير البيرنت وهغير الجراند بيرنت. الجراند بيرنت 18 يبقى محتاج ان انا اغير لونه، فبالتالي هيبقى احمر بدل ما هو اسود. الحاجة الثانية البيرنت الجديد اللي هو ال 17 بقى بيرنت وال 15 بقى تشايلد بعد ما عملت اول روتيشن. يبقى في الحالة دي هغير ال 17 لبلاك وال 15 هسيبها زي ما هي، لأن دي النود اللي هي الليف نود. ادي insertion ل 17. طيب I will insert 25 greater than 8 greater than 17 greater than 18 يبقى هحطها on the right hand side. السيبلينج بتاع الانكل بتاعها 15. It said if it is red then I have to recolor. I have to recolor. So what should I recolor? I should recolor the uncle, the parent, and possibly the grandparent. طيب the grandparent is not the root node, so I should recolor it. So 15 will become black, 18 will become black, 17 will become red, 25 will stay as is. Continue. Insert 40. 40. The uncle is black. Why the uncle is black? هو ما فيش uncle، هي null node. And the null node is always black. طيب this is a left rotation. the uncle is black.
So I have to do rotation. So it is a right violation, and I have to do a left violation and the color. So 25 will become the root, 18 will go down, and 40 will stay as is. I have to change the color of the parent and the grandparent. يبقى 25 will become black, 18 will become red, وعندي الانكل مش موجود اساسا فهيفضل black زي ما هو. Insert 80. This is quite difficult, but this is quite difficult. هنريكولر وخلاص يا دكتور. نعم. هنريكولر وخلاص. طيب ما لسه ما احنا هنريكولر بس اصبر. So I will insert 80. Then 18. I will insert 80. 8 is greater than 8, greater than 17, greater than 25, greater than 40, and 80 will become here. 80 will become here. طيب. What is the color of the uncle? The color of the uncle is red. The color of the uncle is red. If the color of the uncle is red, then this means I will recolor only. I will recolor only. So 40 become black, 18 will become black, 25 will become red. Now, is this, Zizu, is this a red black tree? No, it's not a red black tree. Why? Because 17 and 25, those are two adjacent. Those are two adjacent nodes. So I have to rotate and recolor again. Why? 25. Where's the uncle? The uncle is 5, and it's black. If the uncle is 5 and it's black, then I have to rotate and recolor. طيب, I always have to have 3 nodes for rotation. So first, what kind of rotation should I do? Where did I insert 80? I insert 80 on the right subtree. So this is a right violation. I have to do a left rotation. So 17 will come up. So this is a right violation. This is a right violation. هو ليه right violation؟ عشان أنا لما عملت insertion ل 80 عملتها في الجزء اليمين من السبتري. يبقى لازم آخد أول 3 نودز. أول 3 نودز من عند الروت. أول 3 نودز من عند الروت. طيب ال 8 هتنزل تحت وهتاخد معاها ال 5، ال 17 هتطلع لفوق. وال 25 معاها ال 18 زي ما هي. هتفضل عندي ال 15. اوديها فين؟ اوديها فين؟ على يمين ال 8. اوديها فين؟ يبقى ال 15 دي هي على الشمال ولا على اليمين؟ ال 15 دي على الشمال. يبقى لازم اوديها الناحية الشمال. يبقى انا نزلت ال 8 لتحت وعملت له ايه كولر وخدت ال 15 دي وحطيتها على الناحية الشمال، أقرب حتة على الناحية الشمال، وال 25 فضلت زي ما هي، وال 17 بقت الروت فبقت بلاك. طيب أعيدها تاني. أنا I inserted 80 هنا. طيب I inserted 80 فين؟ على الجزء اليمين من التري. طيب الفايوليشن فين؟ الفايوليشن ما بين 25 و 17. يبقى ال 3 نوتس اللي انا هكونسنتريت عليهم هم فين يا جماعه؟ هم ال 8
وال17 وال25. طيب this is a right this is a right violation. I have to do left. يعني ايه left؟ هشد ال8 دي لتحت وهطلع ال17 دي لفوق. ال17 دي هتبقى بلاك عشان الروت نود هو بلاك، وال8 هتسحب معاها ال5 وال8 هتسحب معاها ال5. ال25 هتفضل ابنها ال18 بس ابنها ال18 زي ما هو، وبعد كده هيكلر ال17 وال8 هيكلر ال17 وال8 وذاتس ات. يبقى ال17 هتطلع تبقى روت، خلاص بقت بلاك. ال25 زي ما هي، ال8 بقت ريد، ال8 بقت ريد، وال15 بقت في مكانها which is black. دكتور So معلش حضرتك ممكن بس تقول احنا عملنا الريكولرينج هنا ازاي تاني؟ مرة تانية، انت فاهم انه ده right violation؟ yes. تمام. يس. طيب انا I inserted الايه فاهم انه ده right violation. ليه right violation؟ لان ال 80 جايه في الجزء اليمين من التي، صح؟ تمام يا ياسين؟ تمام. اوكي. طيب يبقى انا محتاج اعمل left. محتاج اعمل left. خلاص. الليفت بتاعي ال17 بقت هنزل ال8 لتحت، وال17 بقت الروت. هل الروت ينفع يبقى بلاك؟ هل ينفع لازم. يبقى ريد قصدي؟ لا. تمام. وال8 اللي هي كانت الجراند بيرنت كانت بلاك، هحولها لريد. يبقى نزلت ال8 لتحت وغيرتها، وال17 طلعت فوق بقت روت نود وخلاص على كده. ال8 بقى ابنها ال5 زي ما هو، وال15 هي مالهاش دعوه بالموضوع، هي كانت اوريدي على الليفت سايد اوف ذا تري، هتبقى on the left side of the tree، مفيش اي مشكله خالص. وال17 بقت الروت وعملت له ريكالر، so it will turn out to be this. اوكي شكرا. طيب انتوا محتاجين تعملوا ايه؟ فاكت از يا جماعه الريد بلاك تري جاي في الامتحان، فده فاكت. محتاجين تعملوا تسولفوا الاكزامبل ده لوحدكم وتسولفوا الاكزامبل اللي في الموك اب. انا هبتدي اسولف معاكم الاكزامبل ده وانتوا تكملوه. I will insert 10. 10 is the root. I will insert 20. I always will insert a leaf node as a 7. I will insert it to the right, to the left, sorry. So still I am a red black tree، مفيش أي مشكلة. I will insert 5. برضه مفيش مشكلة. I will insert 8. ازاي يا دكتور مش ال5 وال7 هيبقوا ريد؟ أنا آسف صح. I didn't concentrate. So I inserted 5 as a red. ال5 وال7 this is a red conflict. This is a red conflict. الانكل هنا هو red ولا هو red ولا هو بلاك؟ لا هو red. Then I have to recolor. طيب recolor معناها ان انا هريكولر ال7 to black، ال20 اللي هي الانكل هريكولر 7 to red هريكولر to black، red ال20 red هريكولر to black، ال10 هي روت ما ينفعش اعمل لها ريكولر. يبقى وصلت للشكل ده. I will insert 8. هل دي ريد بلاك تي؟ دي ريد بلاك تي، مفيش ريد conflict. I will insert 2.
I will insert 2. ال 2 مكانها فين؟ ال 2 less than 10، ال 2 less than 7، ال 2 less than 5. ال 2 هتيجي هنا في الحتة دي. طيب is it a head-to-head conflict? Yes, it is a head-to-head conflict. Yes, it is a head-to-head conflict. طيب الانكل بتاعي هو head. Then I will recolor only. I will recolor only. طيب I will recolor هتديني the following shape. ال5 كانت البيرنت بتاعت ال2 بقت black. الانكل بقى 8 كان ريد بقى هيبقى بلاك. ال7 كانت بلاك هتبقى ريد. ادي الشكل اللي احنا وصلنا له. طيب I will insert 6. I will insert 6. Is this a red black T? Oh, this is a red black T. No issue. I will insert 15. I will insert 15. طيب I will check, is it a red black tea? Well, it's not a red black tea. Apparently, it's a red black tea because 20 is black anyway, so it's a red black tea. No issue. I will leave you to insert 1 and 10. They are nightmares. يعني I mean in terms of rotation and in terms of recoloring. Please do insertion for 1 and 10. If you got them right, you will answer the red black and solve the mock exam, red black tea. And how to know that it is what you have done is right or wrong? What you have to do is to go into Google and write red black tea visualization. You will find a site that is here. Insert, insert, insert. You will find if you did things right or you did things wrong. This applies for AVL and this applies for AVL. This applies for BST. This applies for BST for AVL. This applies for heaps and for graphs as well. Okay, what if you did in the exam opened a visualization tool and then you just cheated? Then I will immediately know that you made this from the website, and then we will have a serious talk together. So please don't attempt to open by mistake, intentionally or non-intentionally. I tasked all of you, and I do task all of you. Don't open the visualization tool. I will know what you did, and then we'll have a very serious talk together, okay? But I will task you don't do. This is just to tell you if you did that right or if you did that wrong. Once again, if you did it right for 1 and 10, so you are perfectly fine. Yes? Doctor, in the exam we have to write it like the slides إن هو كل شوية insert one then draw it again كده. Yes, you have to do it exactly like slides. Okay, طب doctor, you mentioned before إن هو مثلا if a part of the tree is not changing we can like draw a box or something and say Yes. it's unchanged. Yes. Thank you, Sandra. So, for example, if this part in the tree is not changing, so just make مثلث triangle and say not changing. If this part is not changing, don't redraw it again. Just make a triangle and say that this is not changing. Okay. Okay, that's it for red black tree. Zidane, is it okay now? Much better? يا دكتور قوي. انا كان بس حته الريكولرنج معايا دي كنت مش عارف بلمت نفسي لانهي نودز. بس هي خلاص احسن حاجه ليكم كلكم في ريكولرنج
تريكولر الانكل لو كان موجود والبيرنت، وبعد كده تشوف هل انت محتاج تريكولر الجراند بيرنت ولا مش محتاج تريكولر الجراند بيرنت. تمام، ده الرول بتاعة الريكولرنج يعني. اوكي تمام يا دكتور. okay, please solve this example again and solve this question and solve the mock-up. اللهم إني قد أبلغت، اللهم فاشل. especially لو أنت عملت 1 و 10 you are in a good shape. You are in a really good shape. دكتور هو أحيانا الريكولرنج ده لو اتلخبطت فيه دايما ترجع لقاعدة أساسية. إيه القاعدة الأساسية اللي ترجع لها؟ القاعدة الأساسية اللي ترجع لها إنه دايما تحسب عشان تتأكد الريكولرنج بتاعك صح ولا غلط. يبقى لأنه في بعض الاستثناءات، يعني في استثناء نعم في بعض الاستثناءات القليلة انه ان انت ممكن الانكل ما تعملوش ريكولر، في استثناء هنا. فانت تتاكد منين انك لازم على ريكولرنج بتاعك تتاكد انك انت تحسب البلاك نوتس من روت لغايه الليف. لو هي ظبطت معاك يبقى انت عملت ريكولرنج صح. لو انت ما ظبطتش معاك يبقى انت عملت ريكولرنج غلط. في حاجتين تتأكد منهم انك عملت ريكولرنج صح ولا غلط. في الأول البيرنت، هل انت غيرته الجراند بيرنت أو الجد، هل انت غيرت لونه ولا ما غيرتش لونه. فالحاجة التانية في كيس معينة أحيانا الأنكل ما بيتغيرش لونه، فتتأكد فساعتها بعد ما تتأكد من الجراند بيرنت تتأكد من الأنكل، ممكن ساعتها ما تغيرش لونه. في بس استثناء واحد بسيط انه الانكل ما تغيرش لونه. That's it for the red black tea. معلش يا دكتور، الانكل ما يتغيرش لونه في انهي كيس؟ في استثناء بسيط جدا لما بص ده استثناء. ادي ال 80 هنا يا زيدان، ادي ال 80 هنا، ال 17 بقت البيان، الانكل هو الفايف، الانكل هو الفايف. لما عملت روتيشن هل اتغير لونه؟ لا ما اتغيرش لونه. خلاص ده استثناء واحد انه الانكل مش محتاج انه الانكل ما اتغيرش لونه يعني. ده استثناء. بس ده عشان بس يا دكتور هو بعد احنا بنريكولر بعد الروتيشن، هو كده بعد حتى الروتيشن. فهو كده مهما حصل هو مش انكل بعد الروتيشن، فما كانش هيكون ريكولر. صحيح، وممكن يبقى انكل بعد ممكن يبقى انكل بعد روتيشن. كده هو مش انكل بعد مش هيتلمس كده بس انت ممكن تعتبره انكل من قبلها فتبقى متحير انت محتاج تغير لونه ولا لا. ساعتها this applies يعني. دكتور يعني هو الريكولرنج بيحصل ببص على الانكل بعد الروتيشن ولا قبل الروتيشن؟ لا بعد روتيشن. اوكي بص يا ياسين، روتيشن rotate and then recolor. تمام. rotate and then recolor. rotate and then recolor. rotate and then recolor. أنا آسف. rotate and then recolor. اوكي ماشي يا علي قول. دكتور يعني I will يعني هحدد البيرنت والجراند بيرنت والانكل كل ده بعد الروتيشن مش قبل الروتيشن. بعد الروتيشن. ايوه يا زيدان اتفضل. حضرتك انا عندي سؤالين. اول حاجه يعني
واظن برضو في الباينري سيرش تريز ان جنرال، هو لو انا حطيت نود اللي هي زي نود 10 في الاكزامبل ده، وهو اصلا في نود 10، بحطها less than او greater than ولا randomly ولا ايه لا إيه انا بحطها less than it's a binary search tree insertion. لا لا، لو انا random عندي اتنين ازاي؟ نود زي بعض، لو انا عندي اتنين نود زي بعض بالظبط، لا I go to the left. مهما حصل بن go to the left. يعني افرض انت عايز تضيف 5 another 5 مثلا يعني، يبقى go to the left. تمام. وحضرتك السؤال التاني ليه علاقة باينري سيرش تريز اكتر ان جنرال، لما انا بديليت انا بجيب اللارجست في الليفت ولا السمولست انا عارف الاثنين زي نفس الحاجه يعتبر، بس برضو ايهما يعني تمام ماشي. عبد الرحمن مجدي جماعة الصوت قطع عندنا بس ولا كله؟ لا ده كله. كله. سامعيني كده يا جماعة؟ Yes دكتور. اوكي طيب، حد عنده تساؤل في ريد بلاك تي؟ دكتور أنا عندي سؤال واحد بس. هو في سلايد 12 احنا عملنا recoloring قبل السكند روتيشن، ف يس يس، فاحنا لو في two rotations بنعمل recolor قبل التانية، ولا ده بس عشان كانت الكيس دي؟ لا تعملي ريكالرنج قبل التانية زي ما هي معمولة. اوكي ثانك يو. any طيب other دكتور، question؟ أنا عندي سؤال بس ملوش علاقة بالار بي تي. اوكي هو أنا بس عايز أعرف المفروض أذاكر التايم كومبلكسيتي بتاعت الحاجات كلها منين يعني؟ بمعنى ايه؟ مش احنا حضرتك قلت لنا المفروض نبقى حافظين التايم كومبلكسيتي؟ اه أيوه، أجيبهم منين؟ هقول لك تجيبهم منين حالا. تمام. أنا قصدي لو حضرتك تعرف مكان لا ممكن انا ألاقي. هريحك. تمام. وهقول لك تجيبهم منين لو انا السيرش ده فشل يعني.
دكتور هما المفروض كان في كل سلايد فيها time complexity كان تحت الجراف كل سلايد فيها تايم كومبلكسيتي، بس انا بحب اريحكم عشان راحتكم تهمني جدا والله. اوكي. ممكن تفتحوا السايت ده، بعته على الشات. انا هبعته على الجروب حتى عشان كل يشوفه، هبعته في التو جروبس. خلاص، ده التايم كومبلكسيتي، بس ده الافريج تايم كومبلكسيتي. الورست تايم كومبلكسيتي اهي تحتها. مبسوط يا حاج؟ اه كده احفظ التيبل ده وتمام كده صح؟ كده زي الفل، تعيش حياتك زي ما انت عايز. بس فاضل له الهيب والجاف. بعد خلاص، كده اذاكرهم من السلايدز. الهيب والجاف تذاكرهم من السلايدز. هو اكشن الجاف التايم كومبلكس بتاع الدايكستا ان سكوير. خلاص، it can be in login، بس يعني التراديشنال ان سكوير. مبسوط مني يا دكتور محمد؟ شكرا جدا يا دكتور بجد والله. مش عارف يعني، انا بس يعني هدفي في الدنيا اريحك بس يعني. ربنا يخليك يا دكتور والله. ما عندي كم محمد يا نهار أبيض. حبيبي يا دكتور والله. آه ايوه يا زيدان. حضرتك انا في الهيب انسيرشن لقيت ان الهيبيفاي بان واللي هو الهيب اللي هو بيكون بالسوابنج على طول ده بيكون لوج ان. ف ان لوجن ان لوجن. ان لوج ان اه فالديستنكشن ده مهم يعني في الامتحان نحط يعني. لا، الديستنكشن ده مش مهم. طيب. اكشوالي التراديشنال يا التراديشنال هو الان. خلاص، ده البيست براكتس يعني. يعني انت الهيبيفاي اوردر اوف ان. خلاص، سيبك من بتاع السوابس. ماشي. انا في كل الاحوال يا دكتور عشان ما اتلخبطش انا بانسيرت عادي وبهيبيفاي يعني. انا كده كده ما بحبش بغض السواب النظر يعني. انت بتعمل ايه، انا بقول لك لو في الامتحان سألك الهيبيفاي الكومبلكس بتاعته ايه، قول انه ده اوردر اوف ان. خلاص. تمام. اوكي. ده افريج وورست او افريج ولا ايه؟ ده افريج وورست. طب دكتور، هو انا لازم احفظه كله ولا لازم السيرش بس؟ لا، لازم تحفظ السيرش والانسيرت والديليت، تمام، شكرا يا دكتور. بس ما تحفظش الاكسس. طب ونحفظ الباست كيس ولا الورست كيس ولا الافريج؟ الاثنين. لا، مش البيست كيس اوت اوف كونتكست يا ياسين. كيف الورست كيس تحفظ والافريج؟ الورست كيس والافريج. تحفظ الورست كيس والافريج. عندك سؤال، اي سؤال اخر يا ياسين؟ لا تمام، شكرا يا دكتور. اصل انا ما عنديش غير ياسين ومحمد المهدي يعني مش. ماشي، شكرا يا دكتور. معلش احنا بنسأل أسئلة كتير. لا، ما تقولش كده. انا بنبسط لما تسألوا اسئلة، حقيقي والله بنبسط يعني، مش بتضايق يعني. ساعات بتضايق من بعض الأسئلة الفلسفية، بس يعني دي أسئلة فلسفية. بس as far as إنك أنت بتسأل في الكونتكست يعني ده ما عنديش أي مشكلة يعني. يعني مثلا في أسئلة سنس إن إحنا بنتكلم يعني، في أسئلة طب هو ميد ترم 1 أصعب ولا ميد ترم 2 أصعب؟ انا ما اعرفش يا جماعه ميد ترم 1. الديبنس انت ذاكرت ايه في ميد ترم 1 وذاكرت ايه في ميد ترم هو 2. انا بسأل اسئله فلسفيه يا دكتور ايه السؤال ده كان منك؟ تقريبا. ده كان سؤال فلسفي. ايوه. لا، انا رجعت في كلامي ان انا ما خلفتش غير محمد. ليه بس يا دكتور؟
ايوه لا انا كذا واحد سألني نفس السؤال ده. لا انا ما قلتش السؤال ده على فكره، انا قلت سهل يعني ممكن نجيب في ميد ترم 2 زي ميد ترم 1 ولا لا. ده كان السؤال لكن ما كانش. لا 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 ده سؤال مش فلسفي، ده سؤال فاكتشوال. بس سؤال فلسفي. طب انا هعمل كويس في ميد ترم 2 احسن من ميد ترم 1 ولا لا؟ انا هعرف منين يا جماعه؟ انا مش بنجم غالبا يعني. هو mid term 2 is long and I am declaring it's long يعني. في الآخر في الآخر at the end of the day it's a curve. وفي الآخر ده online exam. It should be long. ليه أنا بعمله long؟ عشان أنا ببريزيرف الفيرنس بتاعت ناس ذاكرت مش أكتر يعني. فده نوع من الفيرنس، لكن في الآخر في كيرف يعني. طب ما هو ميد ترم 1 يعني كان طويل والافريج بتاع التو سيكشنز 87 يعني which is something really good يعني مش وحش يعني. mid term 2 might be a little bit lower based on my previous experience لكن يعني at the end of the day will be lower. However, your final will be greater. Your final will be greater. Uh, uh, than this average. هو دكتور الفاينل حضرتك اللي هتحطه ولا هيبقى كومنت؟ لا لا أنا لا. تمام الحمد لله. بس once again and again and again and again الفاينل اللي بيحدد الجريد بتاعتك بشكل كبير البروجكت. وفاضل عشان شبه كده 1 6. انا يعني ما حبيتش اجل الامتحان الجمعه او السبت لسبب بسيط جدا انه كده هتتاخد يومين من البروجكت. وانا بقول لكم من هنا لغايه اسبوعين جايين لو ما طحنتوش نفسكم في البروجكت it's not going to work. لا هتحصلوا فاينل ولا هتحصلوا بروجكت. احنا اصلا عندنا الفاينل ده بالسبت. مش ما هو يعني ما انا قايل على البروجكت من شهر ونص، اعمل ايه طيب اكتر من كده يعني. ايوه انا فاهم. ف غير كده انت بتقول الفاينل لاب يعني الفاينل لاب يعني هتذاكر له ايه يعني مش ازمه كبيره يعني. انا شايفه اصعب من الكورس ده والله. والله انا سعيد جدا انك انت بتقول الكلام ده. وانا برضه على فكره انا شايل هم يعني الدنيا ماشيه معايا حلو في الكورس اكتر من اللاب. يعني انا برضه سعيد انك بتقول الكلام ده. لا ده بجد والله، انا مش بقول كده عشان حضرتك، انا بجد ده الواقع يعني، ده اللي حصل معايا. ماشي، ما انا بقول لك انا سعيد، انا مش بتريق، انا فعلا سعيد انك بتقول الكلام. طيب anyways انا اللينك ليست ما عنديش حاجه اقولها في اللينك ليست قوي. كل بس اللي اقدر اقوله لكم انه اللينك ليست ممكن تيجي عليه تيسنج بروبلم، يعني اديك لينك ليست جاهزه و اديك لينك ليست جاهزه و واديك فانكشن اقول لك انك انت يعني تتريس الفانكشن دي. ده الحاجه الثانيه محتاجين تعرفوا conceptually يعني ايه circular linked list والاوردر بتاعها وازاي السيركولار linked list دي بتشتغل بشكل عام. ما بقول لكمش تبصوا على سي بلس بلس كود او بس لازم تبقوا عارفين السيركولار والدبل بيشتغلوا ازاي. لازم تبقوا عارفين طبعا التايم كومبلكسيتي بتاعت اللينك ليست. طب Doctor, التايم did he كومبلكسيتي ask بتاعت you السيركيولار create a والدبلي class? برضه؟ لا
السيركيولار والدبلي محتاج تبقى فاهم الكونسبت بتاعه. Doctor will be asked to write a code ولا لأ في اللينك ليست ولا just to في trace it? اللينك ليست لا، في الباينري سيرش دي ممكن تبقى، او في الاي في ال ممكن to be asked to write a code، بس لا الكود بتاع الانسرشن ولا الديليشن. write a code to do something زي ما قلت قبل كده، انك انت مثلا let's say مثلا انك انت تمالتبلاي all the nodes by 2 مثلا. في الاخر لو عملتها recursion فده 2 3 lines of code او 4 5 lines of code يعني، فلازم تفكر ازاي تعمل لها recursion يعني. بس لو الcode عملتها will be iterative فهتاخد الاكزام كله يعني، تعمل الفانكشن. دكتور فما فيش كود في اللينك ليست صح؟ لا مفيش كود في اللينك ليست. binary just to make sure يعني it's not the entire code بس هي it's part of it صح؟ It's an algorithm يعني في الباينري سيرش دي، او في الاي في ال it's an algorithm at the end of the day. قصد حضرتك ايه في الاي في ال يعني ما هو الاي كود؟ في ال هي بي اس تي. ما انا يعني قصدي مش يعني يعني بس انا عادي. ممكن اقول لك اضرب لي كل النودز بتاعت الاي في ال في 2. طب ما ده نفس كود البي اس تي بالظبط لو هعمل نفس نفس كود الحاجه. البي اس تي، عشان كده بقول لك زي بعض يعني. تمام. دكتور ممكن نستعمل الكود بتاع اي نوع ريفرسال في في الكويستشنز اللي زي دي، يعني استعمل الكود بتاع ريفرسال وبعد كده اعمل له موديفيكيشن؟ طبعا ينفع تعمل الكود بتاع، هو انت لازم تعمل كده يا ياسين يعني لازم تعمل لازم تعمل كده يعني. يعني ده اللي انا قلته امبارح probably يعني. انت تعمل تشبه الكود بتاع الترافيرسال بتاع الان اوردر والبوست اوردر يعني. بس اقدر اختار اي نوع ريفرسال صح؟ تقدر تعمل اي نوع ترافيرسال. Okay. It doesn't matter. Yes. Doctor, are you going to do the shortest path now? Yes. عبد الرحمن مجدي بيسأل هو كام سؤال ريد بلاك تي كام سؤال ريد بلاك تي should take يعني. It should take 15 17 minutes يعني. كنز بتسأل can you say what topics we ask to understand the code. الهاشنج لا، الجرافس لا، الباينري سيرش تري اللينك ليست لا for this exam. الهيبس لا. بس. دكتور طب what should we expect on heaps؟ زي اكزامبل اللي انا اديته لكم في الكلاس، انك انت تنسرت جوه هيب وتعمل انك انت تكون هيب وتهيبيفاي يعني. طب مش هنضطر نستخدم priority queues او كده صح؟ بس لا الالجوريثم يعني تنسرت شوية كيز كده والديليت من الهيب برضه يعني. يعني ان انا اعمل بي اس تي وبعد كده اقلبها هيب صح؟ لا مش انك انت تعمل بي اس تي وتقلبها هيب. انت ممكن تعمل حاجتين طريقتين يعني. انت في الهيب ممكن اجيب لك شوية كيز 67 89 100 12 مثلا. 67 ده نود. is it a heap? Yes, it's a heap. 89 لما تنسرت 89 هتبقى البيرنت بتاع ال 67 فهتيجي 89 و 67.
بعد كده ال 100 ال 100 هتيجي على الليفت هنا وهتعمل هيبي 5 فهتبقى ال 100 فوق وال 89 تحت. ايه علاقة ده بالبي اس تي يا ياسين؟ لا اصل كان في سؤال في السلايدز بيقول يعني ممكن تعمل بي اس تي وبعد كده تهيبify. ثانية واحدة بعد إذنك، ثانية واحدة. طيب any other question in this context؟ أنا هعيد الشورتست باس مرة تانية عشان ساندا عاوزاني أعيده ف whoever wants to leave please do whoever wants to stay أهلا بيكم يعني. أنا كده كده هعيده في ربع ساعة على أي الأحوال يعني. أوكي طيب حد عنده تساؤل في أي حاجة قبل ما أروح على الشورت سبوت؟ أوكي ظريف ماي لبنيز فريند، عندك أي تساؤل؟ لا لا دكتور كله تمام. كله تمام؟ طيب ماشي. طيب we'll go to the shortest path. طيب
In the shortest path you will be exposed ل a question like this one. You will be given a graph and you will be asked مثلا لو ابتديت من node C, what is the shortest path to D, to A, to B, to E. خلاص؟ طيب. First thing, we have to start from node C. Node C to itself هديها distance of 0. Node C to any other node هديها infinity as a distance. يعني هعمل هنا 0 وinfinity infinity infinity infinity. Okay? طيب. Then I will see the adjacent list of node C. يعني ايه adjacent list؟ يعني هي متوصلة بأنهي nodes. C متوصلة ب D، C متوصلة ب B، و C متوصلة ب A. خلاص؟ طيب هبتدي update distances. 0 plus 2 is it less than infinity? Yes, it's less than infinity. هسكاتش infinity واحط 2. 0 plus 7 is it less than infinity? Yes, it is less than infinity. هشيل الانفينيتي واحط 7. 0 plus 1 is it less than infinity? Yes, it is less than infinity. هسكاتش الانفينيتي واحط 1. اتكون لي المنظر ده 1 7 2 and infinity. مين اصغر واحده في الديستانسز؟ ال1. يبقى انا كده خلصت نود سي وهزور نود A. انا خلصت نود سي وهزور نود A. انا خلصت نود سي وهزور نود A. طيب نود A متوصله ب B و C. C هل انا زرتها؟ C هل انا زرتها؟ C انا زرتها، ماليش دعوه بيها. طيب A متوصلة ب B. 1 plus 3 is less than 7. هسكاتش ال 7 واحط 4. يبقى كده خلصت نود A. كده بقى عندي B عليها 4 ودي عليها 2 وE عليها infinity. هروح لأصغر واحدة في الديستانسز. هروح ل 2. 2 متوصلة ب E ومتوصلة ب B. طيب هل E متزرع قبل كده؟ الإجابة لا. هل E متزرع قبل كده؟ لا. هل B متزرع قبل كده؟ لا. 2 plus 7 less than infinity. هسكاتش infinity واحط 9. 2 plus 5 is 7. It's not less than 4. هخلي 4 زي ما هي. يبقى كده هخلص نود دي. B متوصلة بإيه؟ متوصلة بإي ومتوصلة بدي. زي الفل. 4 plus 1 4 plus 1 is 5. 5 is it less than 9? Yes, it's less than 9. هسكاتش 9 واحط 5. طيب يبقى انا كده خلصت بي. نود اي متوصله ببي ومتوصله بدي. طيب هل انا زرت بي؟ هل انا زرت دي؟ يبقى انا كده خلصت A و C و D و B و E. الشورتست ديستانس من C لنفسها 0. shortest distance من C ل D2، من C ل A1، من C ل B4، من C ل D2، C ل A1، C ل B4، C ل E5. ادي shortest distance. اسهل من كده مفيش. هشرح ال DFS مرة تاني. بسرعة. ال DFS فكرته معتمدة إن أنا بعمل بوش في ستاك. أنا في نود A بروح لأي واحدة من الادجيسنت ليست بتاعتها. الادجيسنت ليست يا إما ينفع أروح لB، يا إما ينفع أروح لE، يا إما ينفع أروح لD. طيب أنا قررت إن أنا أروح لB.
يبقى انا حطيت اول حاجه بعملها ان انا بحط A في الستاك، ورحت البي يبقى احط B في الستاك. B اقدر اروح لسي واقدر اروح لاي، هم مش متظاهرين قبل كده، يبقى هحط سي. من سي اقدر اروح لاي واقدر اروح لاف واقدر اروح لجي. انا قررت ان انا اروح لاي، هحطها في الستاك. اي اقدر اروح لاف واقدر اروح لدي، قررت ان انا اروح لدي. دي اقدر اروح لايه بس هي متظاهره، واقدر اروح لاي هي متظاهره، يبقى ساعتها هبتدي ابوب من الستاك، فهبتدي ابوب من الستاك دي. بعد كده هرجع لاي. اي انا اقدر اروح لسي بس هي متظاهره، واقدر اروح لاف هي مش متظاهره، يبقى ساعتها هبوش اف في سوري اي اقدر اروح لسي بس هي متظاهره، واقدر اروح لاف. ممكن أسأل سؤال؟ اتفضل. هو if we traverse this graph through A, B, C, G, F, E, D ده كده غلط ولا صح؟ As far as it doesn't contain cycles then you can do. يعني if I يعني كده I haven't discovered every edge بس I discovered every node، فكده صح ولا مش صح؟ صح. اوكي بس يعني أنا لو احيانا في الدايركتد جراف ما ينفعش انك انت تفيزت every node. خلاص. اوكي فلازم الاقي طريقة ان انا طيب اترافيرس. طيب بص على الجراف ده يا ياسين، هل الجراف ده فيه اي سايكلز؟ لوبس يعني؟ لوبس يعني ايه؟ هل هي رجعت لها مرة تانية ولا انت رحت بس؟ يعني لا ما في رجعناش. لوبس ما لا رجعناش. ايه راحت لبي، بي راحت لسي، سي راحت لاي، اي راحت لاف، او اي راحت لدي. تمام. بس مش رجعنا للإي. ماشي ذاتس فاين، بس مفيش كلوزد سايكلز، يعني مفيش تراينجلز يا ياسين. يعني اوكي بمعنى التراينجلز هتيجي منين؟ انا هحاول بس ارسمها. ممكن يبقى بي سي اي او اي ادي سي اف. تراينجل كده معناها ان انا بلف في لوب. دي لوب، دي لوب، بي سي اي دي لوب، اف سي اي دي لوب، سي جي دي لوب. as far as انك ما عندكش لوب يبقى that's fine. اوكي يعني انا يعني ممكن على اعمل فكرة ايه؟ انت ممكن تجيبها بالنظر. بمعنى ايه تجيبها بالنظر؟ ده غالبا اللي انت عملته، او اسيوم اللي انت عملته. يعني انت ممكن تقول ممكن اروح من A ل B ل E ل D. لا ممكن اعمل A B C E D F G. تمام. انا كده ما عملتش ولا لوب، ما عملتش ولا كلوزد لوب، ما عملتش ولا كلوزد سيركل او كلوزد لوب. خلاص ذاتس فاين. طب لو عملنا A D E B A D تمام. A D ماشي. E B E B C C F F G تمام او زي C D. الفل. ده كده صح. صح جدا. بس هو الكلوز لوب ده بيحصل في الترافيرسال، بس عشان كنت هقول ان مثلا هنا عندنا تراينجل بتاع سي اف جي بس ده مش بنعمل له ترافيرسال اكزاكت. لوب. اوكي انت في الاخر بتطلع سباننج تري. سباننج تري دي معناها ان سباننج تري دي انه ذا اونلي ذا انه انا ما عنديش لوبس، انا ما عنديش سايكلز، انا ما عنديش دايره مقفوله. فاهم؟ يعني spanning tree دي فيها كل الادجز اللي استعملناها في الترافيرسال بس مش اكزاكتلي. اوكي. وحضرتك ممكن تطلب مننا وفيها كل النودز اللي تقدر تعمل لها فيزيتنج. يعني ايه كل النودز اللي تقدر تعمل لها فيزيتنج؟ يعني
افترض انه جي ده دايركتد، هل دي تنفع تعمل لها فيزيتنج؟ لا، من سي لجي لا. بالظبط. لو انا عندي اف كده واي كده، هل تقدر تعمل فيزيتنج لاف او جي؟ الاجابه لا. لا. يبقى هيبقى السباننج تري A D B A D E B C. تمام. اي اه، كومباينيشن من اللي بقوله يعني. في نودز ممكن ما نقدرش نعملها فيزيتنج خالص، صح؟ في نوتس ما نقدرش نعمل لها فيزيتنج، ده الانفورميشن اوف اور كورس. لكن ان جنرال ممكن تعمل ورك اراوند في الالجوريزم بحيث تقدر تفيزت اول نودز يعني. طب وحضرتك ممكن تطلب مننا spanning tree في الإكزام، نرسم spanning tree؟ الحقيقه مش في الاكزام ده. اوكي. بس ان جنرال يعني. اوكي، متشكر يا دكتور. طيب ارجع بس اشرح الدي اف اس تاني. الاي انا ينفع اروح لبي او اي او دي. ببوش الاي في الستاك، بعد كده ببوش البي في الستاك لان ينفع اروح لها ونوت فيزيتد. السي ينفع اروح لها من البي لانه ينفع اروح لسي او ينفع اروح لاي. الاي ينفع اروح لدي او ينفع اروح لاف، فانا رحت لدي. الدي ما ينفعش اروح لحاجه فاعمل لها بوب فروم ذا ستاك، فالدي هتطلع بره الستاك. بعد كده الاي ينفع اروح لاف ما ينفعش اروح لسي، هروح لاف يبقى عملت لها بوش في الستاك. الاف ينفع اروح للجي لانه ما ينفعش اروح للسي، السي I visited before. ببتدي ابوب from the stack. انا عملت بوب لدي في الاول، ببتدي اعمل بوب للجي. ليه بعمل بوب؟ لانه جي ما اقدرش اروح للسي مره ثانيه او للاف مره ثانيه، انا رحت لهم قبل كده visited، لونهم اخضر زي ما انتم شايفين. ببوب الجي، ببوب الاف، الاي، الدي، البي، الاي، الستاك بيرجع empty again. يبقى يعني ده بعد ما نوصل لآخر نود بنبدأ نعمل popping لكل الفيزيت نودز. يس. لا مش لازم توصل لاخر نود يا ياسين. يعني مثلا هنا يعني هنا عملنا popping لما وصلنا هنا للديد اند. النود دي، بص على نود دي. نود pop دي انا اي بوبدت لان انا مفيش سكتين، في سكه لاي وسكه لاي. did I visit A before؟ did I visit E before؟ يبقى ساعتها هبوب دي. الاي ليها سكه للسي وسكه للاف. السي I فهنبوش F. visited before يبقى ببوش الاف. الاف ليها سكه للاي but I visited before وليها سكه للجي فببوش الجي. الجي ليها سكه للسي وليها سكه للاف I visited before يبقى هعمل بوب للجي. الاف I visited C و I visited E يبقى بعمل بوب. الاي I visited C و I visited D و I visited B يبقى طب بعمل لها بوب. البي حضرتك وهكذا. هتريكواير نرسم كام ستاك في الإكزام عشان نوري السيرش أو الترافيرسال؟ لا انا عايز ستاك واحد بس، مش عايز اكتر من كده. لا يعني عشان نوري حضرتك البوبينج لو عملت يعني popping. لو انت عملت بوبنج في النص ارسم لي ستاك تاني بس. أوكي. لو عملت بوبنج مرتين ارسم لي 2 ستاكس. لكن لو ما عندكش ولا بوب يبقى في الحالة دي ارسم لي ستاك واحد وبعد كده فضهولي بس مش اكتر يعني. اوكي. وادي السباننج تري مرة تانية. سباننج تري مفيش سايكلز، مفيش حاجات لفة على بعض. يعني مثلا بي سي اي ما رجعتش تاني لبي، خلاص مفيش حاجة لفة على بعض، مفيش عقدة. ارسمها لكم ازاي؟ انا كان نفسي نبقى فيس تو فيس يعني، بس
مش عارف ارسم عقدة ازاي، بس هحاول يعني. مفيش عقدة، مفيش حاجة لفة على بعض. يعني لو بي هنا وسي هنا وإي هنا، مفيش عقدة تاني بترجع لي، مفيش دايرة مقفولة، مفيش كلوزد سيركل. دي السباننج تري. هتبقى كلوزد سيركل لو أنا عملت كده، هتبقى كلوزد سيركل لو أنا عملت كده، هتبقى كلوزد سيركل لو أنا عملت كده، هتبقى كلوزد سيركل لو أنا عملت كده. تمام؟ مش المفروض يبقى فيه أي واحدة خالص. مش المفروض يبقى فيه أي واحد. هل السباننج تري ليها كذا شيب؟ كل واحد ممكن يطلع لها شيب مختلف عادي يعني. مصطفى زيدان بيسأل I class template or function template coming. ممكن تيجي كتيسنج يعني، مش انك انت تعمل كلاس تمبلت كسي بلس بلس يعني. ممكن تيجي جوه تيسنج كود. طيب any question اخر يا جماعه؟ حد عايز اي حاجه في الدنيا تاني؟ صحتك بس يا دكتور. نعم. ما عايزين انا بس قلت لك صحتك بس يا دكتور، طالما مش ما أكتر. فيش اسئله فلسفيه زي الشمس بتطلع من امتى وبتغيب امتى، انا تمام يعني. انا ما بزهقش من اي حد بيسال اي سؤال اوبجكتيف تماما يعني. وغالبا برضه بالي طويل، ما بزهقش بسرعه من الاسئله الفلسفيه يعني. اتعودت كده يعني، شغلي بيتطلب ان انا يبقى بالي طويل زياده عن اللزوم، طبيعه العمل يعني. تمام يا دكتور. اوكي. anyways thank you very much and good luck tomorrow. لو اي حد عايز حاجه يبعت لي على الواتساب يعني. Thank you, doctor. Have a great day. Thank you. Thank you, doctor. Thank you, Bye doctor. bye. Bye. Thank you, doctor. Thank Bye. you.